ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के चरना कमलों नाल निवाजी हुई धरती गुरुद्वारा श्री अटक साहिब, जिथे साहिबजादे ते माता जी एक रात वास्ते अटके। जदों कोई सफ़र के दौरान रुकदा सी उन्हें कहंदे सी अटक जा घड़ी। चार पैरां वास्ते जिथे अटक गए, सफ़र अजे जारी है, मंजिल अजे अगे है, इत्थे अटके ने। गुरुद्वारा श्री अटक साहिब सहेड़ी इस स्थान ते बैठे। और सब तो वड्डी गल के जिहड़े इत्थे नहीं आ सकते वो भी सुरत करके बैठे, हाजरियां लवा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गुरु की असीस सांझी करो, एकाग्रता बनाओ, पूर्ण तौर पर सारे प्यार विच जुड़ के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, जिथे जगह मिलती बैठ जाओ। साध संगत पूरी एकाग्रता बनाओ, सुरत वाल थोड़ा जिहा तवज्जो दिओ कि ये जुड़ सके। थोड़ी जिहियां गल्लां जिवें सानू सचखंड श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब जी के हजूरी कीर्तनीय सफरे शहादत काफले दे अहम हिस्सा भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी बड़ा सोहना सुनेहा दे रहे सी कि गंगू के दोषां की गल करन दे नाल नाल असीं अपने गिरेवान च भी वेखिए। बाबा फरीद साहब जी ने शब्द बड़ा प्यारा वरत्या, गिरेबान। ये कपड़ा है ना, कपड़े दे अंदर जदों असीं झाती मारते हैं अपने वस्त्रां दे, गिरेबान। वैसे गिरेबान का अर्थ हुंदा गला। अपने कपड़े नूं फड़ के अपने गिरेबान दे अंदर वेखना। लोकी कपड़ा वेख रहे, मतलब साडा बाहरला दिखावा वेख रहे हैं, भेस वेख रहे हैं। किसी के वस्त्रां नूं वेख के लगता है पंडित है, किसी के वस्त्रां नूं वेख के लगता है काजी है, किसी के वस्त्रां नूं वेख के लगता है भाई साहब है। पर वो वस्त्रां तो अंदर की है ये किसी नूं नहीं पता। जे ते लोकां दी नज़र नाल वेखेगा, एक है लोकां दी दृष्टि, ते लोकां दी दृष्टि वेख के कहंदी वाह वाह विद्वान ज्ञानी जी भाई साहब जी। सतगुरु जी कहते लोगों की दृष्टि नाल वेखेगा तो नुकसान उठाएगा, क्योंकि लोगों को तेरी असलीयत का नहीं पता। जे तेरे को थोड़ी जी भी कोई अकल हैगी है ना, बरीक, तू मोटी बुद्धि वाला नहीं। लतीफ का अर्थ है सूक्ष्म बरीक। एक कहते मोटी बुद्धि वाला, पशु बुद्धि, झोटे वर्गी बुद्धि। जे तेरे को सूक्ष्म बुद्धि है तो फिर लोगों की दृष्टि नाल अपने आप को ना वेख, अपनी असलीयत नूं आप वेख। इत्थे बैठ के सच्ची मुच्ची असीं गंगू के दोष गिणन दे नाल पहलां अपने आप नूं वेखीए। सानूं पता है गंगू माड़ा होया, क्यों माड़ा होया, लेखा जोखा ते करिए सासंग। ये 4 दिन है ही असल च अपने आप नूं पड़चोलन दे। भी रस्ता की सी, विरसा की सी, सिक्ख्या की सी, असीं कित्थे खड़े हां। बहुत संजीदगी नाल, बहुत गंभीरता नाल आला दुआला भुल जिओ। ये 4 दिन है ही अपने आप को परचोलन दे, दूजियां दियां गल्लां ना करिए साध संगत।
ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੰਗੂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਗਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ। ਆਓ ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਚ ਵੇਖੀ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਗਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗੂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਖੇੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸੇੜੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਆਇਆ, ਲੋਭ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਚ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਘਿਰਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਟਿਆ ਭੂਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ, ਛੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀ, ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਸਿਹੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਰਤਾਈ, ਜਿੱਥੈ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੰਦਾ, ਓਏ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਬਿਨਸ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ, ਛੋਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੰਨੇ ਜੇ ਕੋਮਲ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਏਦਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਹਿਕ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਦੋਖ ਵਸਿਆ, ਥਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਗੂ ਇੱਕ ਉਗਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਹਕਮ ਫੌਜ ਹਠੀਲੀ ਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਗੜਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕੰਧਾਂ ਚੋਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਥੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ 2 ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਐ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਵਲਗਣ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛੜਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛੜਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਿਹੋਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਨਾ ਨਿਹੋਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਕਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਡ ਲਡਾਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਨੇਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੁਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੋਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ, ਛੇਤੀ ਮਿਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੋਗੇ, ਪਰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए? दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए? तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए? अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए? ये गल्लां सुणाउंदियां ने कंधां जी। इदां ही निक्कियां निक्कियां गल्लां करदे आ मां जी ने किन्ने प्यार नाल मूंह थापड़िया होएगा, किन्ने प्यार दे नाल गल ना लाया होएगा। ते फिर गल्लां करदे करदे मेरे साहब दे लाल मां दी ममता दा निग लैंदे फिर सौ गए होणगे। पर मां जी ते बैठे सी ना। तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए? भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, अपनी खबर तक नहीं जाओ के तुफंग में। बंदूकां हत्थ विच आईयां, अपने आप का भी नहीं ख्याल किया, सानू नाल लै जांदे, असीं भी जंग करनी सी। बाबा फतेह सिंह जी ने कहा सी मैं छोटा आ, मैं वेखो कितना वड्डा हो गया, ते मैं भी जंग करांगा, मैं भी शस्त्र चलावांगा। बाबा फतेह सिंह जी कहंदे मेरे नौजवान वीरो, बाबा फतेह सिंह जी कहंदे जदों सिख दे सीस ते सोहनी दस्तार आ जांदी है ना, उदों सिख छोटा नहीं रहिंदा, उदों बड़ा वड्डा हो जांदा। ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। पर इस ताज नाल वड्डा होके ना एक गल उन्होंने होर सिखाई सी वीरो, नौजवान वीरां नूं बेनती है, वाहिगुरू करे अज दस्तारां दिसन लग पईआं, जिवें कह रहे सी ना भाई दविंदर सिंह जी भी चढ़दी कला वाले पासे नहीं जा रहे हैं, कोई गल नहीं ऐसी कोई कमजोरी वाली नहीं, ठीक है, जिथे साडी कमजोरी है वो साडी अवग्या, असीं अप्रोच नहीं कीती, सही ढंग नाल काम नहीं कीता। वाहिगुरू बल दवे, तुसीं असीस दिओ, सहयोग दिओ, घर घर तक पहुँच हो सके, ये कमजोरी भी दूर की जाए। पर चेते रखियो बाबा फतेह सिंह जी ने कहा सी जे ताज सजा के वड्डे हो जाइए ना, तो फिर जिम्मेवारियां भी वड्डियां हो जांदियां। जगह दिओ ते बिठा लो भाई साहब। जे ताज सजा के, सुनियो ध्यान नाल जी, मैं नौजवान वीरां नूं बेनती करदा, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਛੋਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਅੰਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਸ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਖਾਲਸੇ ਪਰਚਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਜ ਸਜਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਛਾਲਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਵੀਰੋ ਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ,
ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੇਤਨ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛਲ ਵਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੂਝਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਸੂਝ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਿਖਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਮਿਲਦਾ, ਪੱਤਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੱਤਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਦੀ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਪੱਤਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 8 ਪੋਹ। उधर मेरे दशमेश पिता जिस खित्ते में कहते थे आना ये वही है, उत्थे पहुंच गए। ते इत्थे मैं गल बेनती समाप्त की सी कि कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर। जिहड़ी बचन गुरमुख प्यारे कीर्तन राही सुना रहे सी सानू, शुक्र विच जूना कलगीधर पिता ने सिखाया, गुरबाणी ने सिखाया शुक्र विच जूना। ते शुक्र च जून वाले उच्ची गड़ी है, कई दिनों की बरसात है, ते हड्डां नूं चीरन वाली सीत वग रही है। थले घोड़े दियां काठियां दा कपड़ा सी ना, जिहड़ा जी पोश घोड़े की काठी ते विछाउण, जिवें मेज पोश कहंदे आ, मेज का कपड़ा, जी पोश काठी ते विछाउण वाला कपड़ा, काठी का सराहना बनाया, कपड़ा हेठां विछाया। ये गुरु दे शुक्र विच शिकवे नहीं शुक्र। आ सिखिए साध संगत। कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर। गोविंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, जब देखा। तो मैं कल अर्ज की सी भी देखा, किने देखा? अल्लाह यार खान जोगी जी ने वेख्या। वो तो 1815 में लिख रहा है पुस्तक, 1915 च किमा करना, 1915 में वो वेख रहा, वो सुरत वेख रही है, तो असी भी क्यों नहीं वेख सकते जी? वो देख रहे हैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी की कर रहे हैं उत्थे। साडी भी सुरत इन्नी उडारी मारे कि असी भी उत्थे एवड उच्चा होवे कोई तिस उच्चे को। जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता है, तू ही तू मुंह से निकलता। जब 1.5 घड़ी चमकौर साहब, जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। अरदास की अरदास कि मेरे बच्चे सुखी रहन जिन्हां दे सिर ते विपता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अरदास की अपने परिवार वास्ते। साध संगत चमकौर साहब नहीं की। सवेरे पुत्रां दे चौगिरदे जिहड़ी मौत का घेरा आ, उन्हें अपने खाजे विच निगल जाना लाला नूं। ते सच्चे बादशाह नूं पता है कि मुसीबत का हड़ चारे पासे घेरा घत्ती बैठा है। साहब अरदास की करदे आ जी? साडे लई कीती, सुखी बसै
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪੰਥ ਜੀ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆ। ਆਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੋਂਗੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਖੀ ਬਸੈ मोरो। जोगी जी कहते कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में, कहते हैं खुदावंद के हूं खुश तेरी रजा में। घर छुट गया, परिवार बिखर गया, सारियां विचों केवल 2 जिगर दे टुकड़े कोल ने। कल इन्हां ने कोल नहीं होना ते कहंदे हे वाहिगुरू जी रजा च खुश। करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। जिन्ने वायदे सतगुरु जी ने श्री आनंदपुर साहब कीते सी, वो चमकौर साहब की धरती ते पूरे कीते। सारे वादे सारे कौल ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਹੀਅਤ ਬਿਰਦ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸਿਰਦ, ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਬੂੰਦ ਓਤ ਪੋਤ। महाराज कहते तुसी मेरे च समा गए ते गुरु गोबिंद सिंह कित्थे ने? वो खालसे च समा गए। तुहाडे विच गुरु गोबिंद सिंह समाए हुए। उत्थे साहब ने गल कही सी कि एक मुकाम वो हुंदा है, पंथ जी सुनियो, कहंदे एक मुकाम वो हुंदा है जदों सिख उत्थे पहुंचदा, उत्थे पहुंच के फिर मैं तुहाडा नौकर हो जाना ते तुसी मेरे साहिब हो जाना। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਅਕੀਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ मतलब गुरु का दिता होया संजम, जाबता, अनुशासन। सानू कैद करने वास्ते नहीं, साडी जिंदगी नू सवारन वास्ते। जिवें रोड रूल्स ने रोड ते चलन दे, सानू साडे वास्ते गुलामी नहीं है, बल्कि सानू सुरक्षित रखने वास्ते है। मैं नौजवानी नू खास करके बेनती कर रहा, इसलिए रहत ये मर्यादा ये जाबता गुलामी नहीं, बल्कि ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਗਤ ਝੂਠ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਚਰਣਹੀਨਤਾ ਏਡਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਿਰਵਾਨ 'ਚ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ 8 ਕੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ
ओ साहिब मैं उसका चेरा, चेरा दास। ते अज कलगीधर पातशाह कहंदे भी ये दास ना, ये तुहाडा सेवक जिहड़ा ये चौकीदारा करेगा ते तुसीं मेरे पुत्तो आराम कर लो। मेरे प्यारे सिखो महसूस करो, मैं कहना जी बाहर ना वेखीए, थोड़ा अंदर नूं वेखीए। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे तुसीं चैन दी नींद सौवो, तुसीं फिक्र ना करो, मैं पैरे ते खड़ा। सिखो तुसीं सुकून दी नींद, दुनिया भर दी विपता आई है पर दुख ना सकै बेआप, दुख हैगा पर तुहाडी चढ़दी कला ही रहेगी, क्योंकि पैरे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े ने। कमजोरी मेरे विच है कि रहत नहीं आई, नहीं तो वो तो पैरे ते खड़े ही सी भी तू चैन नाल सौ जा, आराम नाल तू लेट जा, मैं पहरा देंगा, तेरी सुरत विच विघन नहीं पैन देंगा। वो साहिब मैं उसका चेहरा, तुसी आराम करो। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, मंजिल आ गई है, जिंदगी का सफर पूरा हो चलिया। अध वाटे जदों हुंदा ना, तो उदों हंकार नहीं करीदा, उदों सानू गुरु ने सिखाया सी अजो सो नाव समुंदर में क्या जाना क्या होए। महाराज इन्हां नूं कहंदे तुसीं आराम करो, ते ऐना चारे पासे टहली जान पातशाह। सच्चे साहब जी बड़ी शिद्दत दे नाल, बड़ी निगाह गड्ड के ना ये प्यारे जे सिखां ते पुत्तां वल वेखदे सी। गुर सिखां इक्को प्यार, गुर मित्तां पुत्तां भाई। ये सोहणे जे मुखड़े, आखिर प्यार ते कीता ही सी ना जीत सिंह दे, सोहनी सोहनी मुख ते दाढ़ी आई, ते किन्ने सोहणे लगदे सानू अपने पुत्त जी। चोरी तकदे आ मापे अपने बच्चियां वल, नज़र भर के नहीं तकते, चोरी तकते आ। ये फुटदी हुई काली काली मस बड़ी सोहनी लगती है। महाराज भी प्यार करते सी, वो करुणा दा समुंदर ने, पत्थर दिल नहीं ਹਨ। वो ते प्रकृति नूं प्यार करने वाले गोदी च बालां नूं चुक के बालां नाल कौल कर लेंदे, जे तू गुरु जोगा ते गुरु तेरे जोगा। बहुत प्यार करने वाले सी महाराज, सिखां ने ना बहुत प्यार किया पातशाह ने। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, उन्होंने क्या तुसी आराम करो, ये नौकर चाकर तुहाडा पहरा देवेगा। ऐ टहलदे पे महाराज जी, टहलदे ना सतगुरु जी बहुत ही शिद्दत नाल साहब की नज़र उन्हां दे मुखड़े ते है। वाह मेरे दाता, तेरी नज़रां नाल निवाजियां होइयां नूं असल च मंजिलां मिलदियां, ते दुनिया उन्हां दे चरनां दी धरती मिट्टी जिहड़ी है ना, पैरां वाली मिट्टी भी उन्होंने भी मत्थे ना लाउंदी, जिन्हां दे उत्ते तूं दृष्टि पा दित्ती। दृष्टि गड्डी हुई है साहब ने, शहनशाह बना दिंदी साहब की दृष्टि, पातशाहियां दे दिंदी जे सतगुर ते नाल चेते च रखना। जे नज़र तो वांझे हो गए तो ठूठे फड़िया खैर नहीं मिलती जी। नज़र वो पट्ठी जे करे दर मंगण, कृपा दृष्ट तन जाए निहार हो, ताके ताप तन कमो हरन हो गए। कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का ओदी नज़र ऐ कला वरताउंदी है, ते जे नज़र तो सखने हो गए ना जी, ओदी फर्क पांदा, साडे हंकार दी कंध विच आ जांदी। वो तो सारिआं नूं एक समान वेखदा, एक नज़र कर वेख्या सब उपर, जिहा भाओ तेहा फल पाईऐ। नज़र ही गड्डी हुई सी, अज तां उस मिट्टी नूं भी सिजदे हो रहे आ जिन्हां ते गुरु दी नज़र हुई सी। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना। सराणे वाल जिहड़ा प्यार सी ना, उन्हें कदम जकड़ ले। इनू मोह ना समझ लियो साध संगत,
ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਆ ਇਸ ਜਾਨ ਸੇ ਕਦਮ ਆਗੇ ਕੋ ਧਰਨਾ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ। ਐ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਭਲਾ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ। ਐ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਆ ਇਸ ਜਾਨ ਸੇ ਕਦਮ ਆਗੇ ਕੋ ਧਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁਖੜੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਮਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਐ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਦੀ ਚਾਰੇ ਵੀਰ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮੇ? ਇੱਕ ਮੋਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ। ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਛਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਘਾਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤਾਂ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਗਲੇ ਹਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕੱਲ ਫੱਟ ਵੱਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਧੜ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਚੁੰਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ, ਹਲਕ ਗਲਾ, ਚੁੰਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ ਦਹਨ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਆਏ। ਜਬ 35 पे ਆਏ ਤਾਂ ਕਦਮ ਚੁੰਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਪਰ ਪਾਏਗਾ ਕੌਣ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਲੈਣੇ, ਵੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਸਾਫੇ ਕਭੀ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ। ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦੁਮਾਲਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਿਆਂ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਆ ਮਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸਾਗਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। मिट्टी लगी सी ते महाराज ने मिट्टी भी चुक के ना शहीदां दी मिट्टी अपने मत्थे ते ला ली। सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से। जी मतलब काठी दा सराहना बनाया सी ते सत्तियां सीस सरक गए। वेखो सिंगां दा भी भरोसा, वेखो 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਜਿੱਦਣ ਵਰਤਣੀ ਆ ਉਦਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੰਨਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਰੈਕਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਦਾ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਗਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਐਵੇਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਥੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਝੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੌਵੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਜਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੰਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਲਾਜ ਮਰੋ, ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਗਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ, साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जमीन से, सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से, हर शै को तरतीब दी ला ला के कहीं से। इन्नी रीझ नाल सच्चे पातशाह उन्हां नूं सवार रहे ने, उन्हां नूं निहार रहे ने। ते एक सुरत वेख रही है अल्लाह यार खां जोगी दी, वो कहंदे मैनूं कहना पै गया कि दुनिया दे उत्ते मैं बहुत कुछ तक्या सी, पर हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में अपने मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। प्यार वंडिया सतगुरां दोही पासी, थोड़ा किसे पासे थोड़ा किसे पासे, चारे लाल शहीद करवा दिते, जोड़ा किसे पासे जोड़ा किसे पासे। धन कलगीधर पिता अज दिन चढ़िया 8 पोह दा, रात गुजरी दिन चढ़िया, बिगल जंग दा वजिया। श्री फतेहगढ़ साहब जिले दे 2 सिख, पगड़ाना पिंड, भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह, भाई दयाला जी दे पुत्र। कदी गुरु तेग बहादुर महाराज गए सी ते जात हंकारियां ने कहा सी कि दयाला जी दे घर गुरु साहब ठहर गए, ये ते नीच है। जात हंकारी, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चलै पंथ जी। ये काफला जिहड़े जिहदी अगवाई अज बाबे साडे कर रहे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप च, इहदा हुक्म है तुहानूं, जे गुरु दे सिख हो ना ते जात दा कोड़ कड्डो अपने अंदरों। ये बहुत खतरनाक है। महाराज कलगीधर पातशाह वो भाई दयाला जी दे पुत्र, जिन्हां ने हाथ जोड़ के गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा, सच्चे पातशाह बाकी नहीं आया पिंड पगड़ाना सारा, कहंदे वो नीच दे घर बैठे। तो ये इन्नी संतुष्टि मिली ना, इन्नी सेवा करके इन्ना सुकून मिलिया। ये कहंदा महाराज जी जदों जान लगे गुरु तेग बहादुर पातशाह, तो भाई दयाला कहन लगे, सच्चे पातशाह मेरा जी करदा मैं सेवा करदा ही रवां। साहब कहंदे तेरी सेवा सफल। तो ये कहंदा जी कृपा करियो मेरे खानदान विच भी सेवा दी दात दिओ। तो साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीस ते हथ रख के कहा, कहन लगे चिंता ना कर भाई दयाला, तेरे कुल दे विच ऐसी सेवा होएगी कि पंथ चेते करया करेगा। गढ़ी का दरवाजा खोल के पहले शहीद जिहड़े होए दोनों भाई, भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह, ऐदां झोली अड अड के सेवा मंगदे सिख जी। वाहिगुरू करे किते साडे भी भाग जागण, किते साडी झोली च भी इदां सेवा पै जाए। महाराज सच्चे पातशाह हजूर ने ना पुत तैयार कर करके भेजे। अज बाबा अजीत सिंह जी नूं थापड़ा दे के बहुत नूर सी, दुश्मन झल नहीं सी पाउंदा कलगीधर पातशाह दे लाल दा नूर। जंगां दे विजेता, मुहिमां नूं सर करन वाले, जालमां नूं सोधन वाले, जिहड़े बसी तो
ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਮਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਲੋਹਾ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਰਸ਼ੀ ਧੂ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਦ ਗਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਟੀ ਤੇ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਸੂਤੀ ਤੇ ਐਸੀ ਬਰਸ਼ੀ ਵਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਬਰਸ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਜੜੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਦੀ ਕਪੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੰਜਰ ਸੂਤ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਸੂਤਿਆ ਤੇ ਘੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣ, ਵੈਰੀ ਦਾ ਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਓੜਕ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਖੇਡੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੀਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚਲਵਾਏ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਚਿਥੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੋਂ। ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ पिता जी, धन दशमेश पिता, इस जग में कोई पुत्रों का दानी नहीं देखा। दशमेश जी तेरा कोई सानी नहीं देखा। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਜ ਭਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੋਜ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦ ਗਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਬਰਾਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੱਜ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਲਾ ਹੈ ਤੁਝੇ ਨਾਜ ਸੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, उस नन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद। महाराज बहुत ही खुश होए ते कहंदे आओ तन पाक पे हथियार सजा दूं, नन्नी सी तलवार छोटी सी कमान सजा दूं। आ पुत्र मैं तेन सजा के तोर दा, बख्शा है तुम्हें तीर, इनू समझी कि मैनू दादे वालों नेजा मिलिया। बड़े कमाल के बचन, मैं संखेप कर लवां, समा ज़्यादा हो गया। भाई साहब जी आ गए, उन्होंने गुरु नाल तुहाड़ियां गल्लां कराउणियां। भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी इसे संजीदगी गंभीरता रंग विच बाणी दीयां गल्लां करनियां। असीं गुरमुखो सवाल ते जवाब करने। महाराज कहन लगे लाल मैं तेरे लिए एक अरदास करदा, तू चलिया ना,
मैं तेरे लिए एक अरदास करदा, तेनों तोरन लग्या ना, आ रल के प्यो पुत दोनों अरदास करदे। सुरत जोड़ो ना, चमकौर दी गढ़ी विच एक प्यो पुत वास्ते अरदास कर रहा कि मेरा पुत्र टुकड़े टुकड़े होवे ते मैं अखां दे नाल वेखां ते फिर मैं सुरखरू होवां कि मेरे वंश दे दो लाल मेरे कुर्बान हो गए, सिक्खी सिदक निभा गए। महाराज कहन लगे, लाल जी आओ। गल ना ला के गलवकड़ी च लैके ते बड़े ही स्नेह भरे बोल सतगुरु जी ने कहे, लो जाओ सधारो तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ जा मारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें करतार को सौंपा। सिक्खी चढ़दी कला विच जावे, इसलिए मैं पुत्र कुर्बान कर रहा। ते एक अरदास कीती महाराज ने, कहंदे मैं अरदास करदा तुसी जंग च चले हो लाल, ते वाहिगुरू तुहानू फुलाती ताकत देवे। तुसी अंदर तमन्ना लैके चले हो ते ये भागां वालियां नू रुतबा मिलदा है। कलगीधर पिता कहंदे पुत्तर आ तोरन तो पहला मैं अरदास करदा तैनू शहीदी दा रुतबा मिले। जंग में हो जाते खुदा हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जाते वाहिगुरू शहादत तुम्हें बख्शे। तेरे अंदर जे प्यास है ना भरा वांग शहीद होने की, ते मैं अरदास करदा, क्योंकि ये भी भागां वालियां नूं नसीब हुंदी, सारियां नूं नहीं। मैं अरदास करदा, हजूर कहंदे कि तेरी झोली च शहादत दा मरतबा पवे। जदों तुरन लगे ते थापड़ा दे के कहा, बेटा तुम ही थे पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि चले पंथ की नैया। पंथ पंथ साध संगत जी पहचानियो, ढूंढन का यतन करियो कि पंथ नूं चढ़दी कला च किदां ले जाना। पुत कुर्बान करन वाला पंथ दी चढ़दी कला लोचदा है। पुत्तां दा मोह पंथ दी चढ़दी कला नहीं करवा सकेगा कभी। बड़ी वड्डी त्याग दी भावना चाहिए है, बहुत बड़ा त्याग चाहिए जे सेवादार बनना। जिहदे अंदर त्याग नहीं, वो सेवक नहीं हो सकता, बिजनेसमैन हो सकता है, वो कौम नाल कर्म करके सौदे वटदा है। तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि चले पंथ की नैया। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, जाओ खलद में राह तकते हैं भैया। बड़ी चाहत थी, पता नहीं कहने मैं पालिया ही तेन इदा सी रीझा नाल। बड़ी चाहत थी तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, इन आंखों से बरशी तुम्हें खाते हुए देखूं। बाबा जुझार सिंह जी गए, साहब दी अखां दे सामने जंगी जोर दिखा के बोटी बोटी हो गए। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अरदास की। सोन सिंह सीतल जी लिखते हैं, हस शहीदी पा गया जद लाल छटेरा, अखां सावें हो गया जद बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन वीर वडेरा, जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा, हाथ बन बोले सतगुरु वाह भाना तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुक्म रजाई हुक्म रजाई चलना, जो करे चंगेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। धन कलगीधर पातशाह, तेरे वर्गा ना कोई होया, राही कोई प्रीत दियां मंजिलां दा, पंध इदां मुकाम दा वेख्या ना, पैर पैर ते राज नूं मार ठोकर, हीरे लाल लुटावदा वेख्या ना, पिता कोई भी पुत्तां दी लाश कोले गीत खुशी दे गावदा वेख्या ना। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुनिया उत्ते दूजा कोई नहीं है साध संगत। उधर मां जी इत्थे बैठे है, उधर सतगुरु जी आ बेड़ा चमकौर दी गढ़ी च ने, लखां सिंघां विच घिरे रहण वालियां कोल 5 सिंह ने पातशाह कोल। इहदे तो अगे की वरतदा है? कल नूं वो सिखां वाली कोठड़ी कोल बैठना है, वो पंथ वास्ते चानन मनारा है। मैं बेनती कर रहा, पंथ शब्द वरत रहा, निज की गल नहीं, संप्रदा की गल नहीं, धड़े की गल नहीं, संस्था की गल नहीं।
ਪੰਥ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੜ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖੋਟ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਾਗਿਓ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਨਿੱਘਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। चमक है मेर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए। वही चमकते ने। रंग लगना है साध संगत जी, ये रंग बाणी नाल चढ़ना है, होर किसी तरीके नाल नहीं। तो मेरी बेनती है, आदर योग कीर्तनी सिख कौम दे आस्ट्रेलिया वासा वीर जी का, पर सिख पंथ तरसदा हर थां ते कि इन्हां कोलों गुरु की बाणी सुणीए। मैं नहीं चाहता भी विच, वैसे मेरे बड़े सत्कारयोग भाई भुपिंदर सिंह जी बड़ा सोहना बचन करते ने, पर मैं चाहता भी रंग बन जाए। इदा ही वीर जी भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले, वो गुरु कलगीधर पातशाह दी ये मार्ग सफरे शहादत मार्ग, मेरी बेनती तुहानूं, मार्ग है ना सफरे शहादत, ये रस्ता काफला राह ते तुरना, पंध ते तुरना। ये पंध किदां दा है? जिन्हों महाराज ने कहा भगतां की चाल निराली, जिन्हों गुरु साहब ने कहा गुरसिख मीत चलो गुर चाली, अगे अगे गुरु चलिया, पिछे पिछे असीं चले आ। ते इस राह ते किवें चलीदा? भाई साहब जी नूं बेनती है भी सानू इस राह की वाकफी करवा दिओ जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी करवा रहे हैं। सानू इस राह का पूरा नक्शा दस दिओ भी ये राह किवें दा है। ते पंथ जी तुसीं सुरतां जोड़ के इस राह की पहचान कर लिओ, फिर पता लग जाएगा भी ये राह कित्थे लैके जांदा है। सो भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले सानू बाणी दे विचों राह दे दर्शन कराउणगे ते तुसीं आनंद नाल सुणिओ। मेरियां भुल्लां बख्शणियां। कल 6 बजे असीं कोतवाली साहब जुड़ना है, ते परसों ठंडे बुरज की सरदल ते बैठ के फिर लेखे जोखे करने आ। आओ इस रस्ते की बात जानिए, की है वो रस्ता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।